Okay, friends, let's go to the next topic for today. That is presumptive taxation. Again, one of the most commonly used provisions in the Income Tax Act. And practically, I would think that at least 50% of our clients are covered by this presumptive taxation schemes of the government. So, what all we'll be discussing here is the corresponding mapping of old sections with the new sections. Who are the eligible assessees? What is the presumptive income for the business, professionals, goods carriages? Major change, what has taken place, a very, very big change. Connection with the tax audit, some case studies, and then, of course, the very important critical discussion relating to the reporting and the cash flow. So, earlier we had 44 AD for the presumptive income of a person carrying out business, 44 ADA for the presumptive income of professionals, and 44 AE for the persons carrying on the business of owning and running goods carriages. These were the three sections. All have been merged into one common section, section 58. So today we have this section 58, which deals with all the three, whether it is business, profession, or goods carriages. All are merged. There are other presumptive sections for the non-residents, but I'm not going into them because our focus for today's discussion is presumptive taxation for the three main types of income for the residents. Okay. So, who can opt in or who can go for these presumptive schemes and who cannot go for the presumptive schemes? Let us see. Everything is now covered, as I said, in one section 58. In 58, there is a, I will say, table part 1, part 2, part 3. Not subsection 1, subsection 2, but there is a table. First part deals with the business income, that our 8%, 6%. Part 2 deals with the transportation. Part 3 deals with the ADA, that is the professionals. Right? The basic scheme is the same. That is, for a business, if you are a resident individual, you are eligible. HUF is eligible. Partnership firm other than LLP is eligible. Others are not eligible. For transportation, same criteria. For professionals, individual is eligible. A residential partnership is eligible. HUF is not eligible. 44 ADA, HUF cannot file the return under 44 ADA because in principle, we know HUF cannot have a profession. HUF can have a business, it cannot have profession. Of course, आपल्याकडे लोक हुशार आहेत. HUF मध्ये सुद्धा प्रोफेशनल इन्कम दाखवतात. ते एक्सेप्ट होत आहे, पण आता हळूहळू ते आता इथं हे ट्रॅक होणार. Because now they have started blocking the loopholes. So, as far as the business income is concerned, under the presumptive scheme, old 44 AD, that is the new section 58, table part 1. There is no change at all. Turnover limit same 2 crore. If your cash receipts are less and payments are less than 5%, 3 crore. Banketla turnover 6% is deemed income. Other than bank turnover, it is 8% of the turnover. Everything is absolutely the same. ऍडव्हान्स टॅक्स यांना एकदाच भरायचा आहे वर्षातून 15 मार्चच्या आत एकच इन्स्टॉलमेंट मध्ये भरू शकता. नो नीड टू पे इन ऑल द 4 इन्स्टॉलमेंट्स. एव्हरीथिंग आयडेंटिकल. प्रिन्सिपली ह्यात काही चेंज नाहीये. तर हायर लिमिट ऑफ 3 crore is also continued. त्यात सुद्धा कुठं काही चेंज नाही. As I said, I'm focusing on the 4 part. तसंच ऑप्टेन अँड लॉकआउट सेम पोझिशन इथं आहे की जर तुम्ही एकदा 44 AD मध्ये रिटर्न भरलं अँड यू डिसाइड टू कम आउट ऑफ 44 AD, then for the next 5 years you are not eligible to come back for the 44 AD option. सेम थिंग, एका टॅक्स इयर मध्ये तुम्ही बाहेर पडला तर पुढच्या 5 टॅक्स इयर साठी तुम्ही परत 44 AD म्हणजे सेक्शन 58 चा ऑप्शन घेऊ शकत नाही. फक्त रेफरन्स काय, असेसमेंट इयरच्या जागी टॅक्स इयर हा शब्द फक्त बदल झालाय. बाकी बेसिक प्रोव्हिजन रिमेन्स द सेम. इफ यू वॉन्ट टू शो द इन्कम लोअर दॅन 8%, 6% and your income exceeds the basic exemption limit,
then you will have to get the books of accounts audited. Books पण पाहिजे, ऑडिट पण मॅन्डेटरी आहे. सगळं all that concept remains the same. Advance tax to be paid in one installment only, that too by 15th of March. So say we have this gentleman who's running a kirana store, 2.80 crore turnover आहे, cash receipt 14 lakh आहे, which is exactly 5% of turnover. डिजिटल रिसिट्स 2,66 लाख आहेत. टोटल इन्कम त्यांनी 6% दाखवलं. बुक्स नाही मेंटेन केले. चालू शकतं का? आन्सर इज येस. कारण कॅश टर्नओव्हर इज नॉट एक्सिडिंग 5%. आपको त्याला दुसरी कंडिशन पण आहे की एक्सपेन्सेस ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल पेमेंट्स. अज्युमिंग दॅट इज सॅटिस्फाईड, हा त्या 5% मध्ये बसतो. त्यामुळे 3 कोटी पर्यंत is eligible for 44AD, that is the new section 58. त्यामुळे he can opt for the presumptive scheme and continue. आता जर ह्या स्कीम मध्ये हा बसला नसता तर काय करावं लागलं असतं? then he goes under the normal scheme, maintain books, आणि जे काय नॉर्मल प्रोसिजर आहे त्याप्रमाणे he will have to file his ITR 3 with all the details of full P&L, balance sheet, everything. Old 44ADA, which is the new section 58, table 3. In this, again, the limits are identical. The total professional receipt should not exceed 50 lakh. जर कॅश टर्नओव्हर तुमचा आणि रिसीट्स 5% पेक्षा जास्त नसेल तर 75 lakh आहे. That same limit is continued. There is no change in this. Deemed income 50% of the gross receipts. Again, who are the eligible persons? Individual and partnership who are resident in India. HUF is not eligible. HUF is no longer eligible under section 58. Very specific change. Who is covered under 44AD or new 58? Specified professions, जे काय त्यांनी स्पेसिफाय केले ऍक्ट मध्ये किंवा जे आता रूल्स मध्ये नोटिफाय करतायत, all those specified professions will be covered under 44AD, that is the 58 table 3. So say there is this doctor, she is having gross receipts of 68 lakh. Cash receipts are only 3 lakh, which is less than 5% of the total. Can she opt for this presumptive taxation? Yes, she can have the presumptive taxation option. 68 lakh into 50%, that is 34 lakh income can be offered and she can go ahead. टॅक्स स्लॅब्स तर आपले युज्युअल स्लॅब्स आहेत, त्यात काही बदल होणार नाही. जुनं 44AE, दॅट इज नाव द 58 पार्ट 2. रेट्स आर सेम की अप टू if it is a not a heavy goods vehicle, 7,500 per month or part thereof. हेवी गुड्स व्हेकल आहे म्हणजे 12 टनापेक्षा जास्त कॅपॅसिटी आहे तर 1,000 पर टन, दॅट इज द डीम्ड इन्कम पर मंथ पर टन फॉर इच व्हेकल. त्यामुळे समजा एका ट्रकचा टनेज आहे 15, तर 15 इंटू 1,000 म्हणजे मंथली इन्कम डीम्ड झालं 15,000 इंटू 12 1,80,000. व्हेरी इम्पॉर्टंट, अगेन्स्ट दिस इन्कम the remuneration and interest to partners is allowed as a deduction under old act also as well as under the new act. 44AD किंवा ADA मध्ये आपल्याला पार्टनर सॅलरीचं डिडक्शन नव्हतं, दॅट वॉज द फुल अँड फायनल इन्कम. पण 44AE मध्ये आधी सुद्धा डिडक्शन होतं, नवीन प्रोव्हिजन मध्ये सुद्धा डिडक्शन मिळणार आहे. म्हणजे समजा माझ्याकडे 6 ट्रक आहेत आणि मी इन्कम कॉम्प्युट केलं, समजा हे सगळं इन्कम मिळून एक 50 लाख रुपये झालं आणि माझी पार्टनरशिप फर्म आहे, त्या 50 लाखातून कॅन आय टेक द पार्टनर सॅलरी अँड द इंटरेस्ट ॲज अ डिडक्शन? आन्सर इज येस, यू कॅन मेक दॅट क्लेम. ते डिडक्शन घेऊन जे काय फायनल इन्कम राहील त्याच्यावर तुम्हाला फायनल टॅक्स भरावा लागेल. So let us say there is a partnership firm. It has 8 goods carriages, 5 heavy trucks of 20 metric ton, 3 light trucks, and they have paid 8 lakh to the partners. तर प्रिझम्पटिव्ह इन्कम कॅल्क्युलेशननी 14,70,000 इन्कम येतं प्रिझम्पटिव्ह बेसिसवर. त्यातनं सॅलरीचं डिडक्शन घेऊ शकता, अज्युमिंग इट इज अलावेबल इन फुल. इथं 8 लाख फुल्ली अलावेबल आहे, तर बाकीचे 6,70,000 वर तुम्ही टॅक्स भरू शकता.
So if you look at it at first glance, primary change काही नाही. It is only a section renumbering from 44 AD, AE or ADA to section 58 with table 1, table 2, part 2 and table part 3. But now let's come to the most dangerous part. He कदाचित बऱ्याच जणांच्या लक्षात पण नाही आले. The most horrible part, when the government has officially announced that आम्ही पॉलिसी चेंज करत नाही, आम्ही काही टॅक्स रेट बदलत नाही, but this hidden change is very, very, very dangerous. Section 58, subsection 4. आता इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961 मध्ये ज्यावेळेस मी प्रिझम्पटिव्ह इन्कम घ्यायचो, समजा 44 AD मध्ये, समजा मी ते 6%, 8% काढून एक 15 लाख माझं इन्कम आलं. Against this income, could I set off house property loss or any other losses? Yes. Could I take deductions under chapter 6A? Answer is yes. हे सगळं मला पॉसिबल होतं अंडर द ओल्ड ऍक्ट, कारण का दिस वॉज ओनली डीम्ड बिझनेस इन्कम. पण बाकीचे लॉसेस सगळे मी सेट ऑफ होऊ शकत होते, बाकीचे डिडक्शन्स मला सगळे मिळू शकत होते, काही अडचण नव्हती. नाव सेक्शन 58(4) वर्डिंग हॅज चेंज. Any loss, any allowance, any deduction allowed under provisions of the act shall not be allowed against this income. फार मोठा बदल आहे, कारण माझं प्रिझम्पटिव्ह इन्कम उद्या समजा 50 लाख आहे आणि माझ्याकडे दुसरा लॉस आहे 30 लाखाचा, तर मी 20 लाखावर टॅक्स भरत होतो. आता नाही, हा 50 लाखावर टॅक्स असाच्या असा भरावा लागणार, विदाउट एनी सेट ऑफ लॉस, विदाउट एनी डिडक्शन्स अंडर चॅप्टर 6A और नाव चॅप्टर 7C. तो बिग मेगा चेंज. एका जागी आपण ऐकतोय की पॉलिसी चेंज नाहीये, बट दिस इज सच अ बिग पॉलिसी चेंज आणि दिस विल अफेक्ट द टॅक्स पेयर सबस्टॅन्शियली. कारण का आधीचं वर्डिंग काय होतं, they were only bypassing business profession deductions. Now they are bypassing all losses, all allowances, all deductions of the act. जे कुठलंही डिडक्शन मिळणार नाही. आणि आता हे पण म्हणू शकत नाही नजर चुकीने झालंय, कारण का फायनान्स ऍक्ट 26 येऊन गेला. जर रेक्टिफिकेशन करायचं होतं तर दे कुड हॅव रेक्टिफाईड इट. चान्स होता इफेक्टिव्ह व्हायच्या अगोदरच. नॉट डन. ह्याचा अर्थ काय, दिस इज डन इंटेन्शनली. They want you to pay that much tax. ह्याच्या समोर तुम्हाला काहीही डिडक्शन मिळणार नाही. लेट अस बी व्हेरी व्हेरी क्लिअर ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. म्हणजे मेन प्रॉब्लेम आता हल्ली ठीक आहे, न्यू रेजिममुळे चॅप्टर 6A कोणी घेणार नाही, पण लॉसेसचा सेट ऑफ हा फार मोठा बेनिफिट होता आणि दॅट वॉज ऑलवेज अवेलेबल. किंवा आधीच्या वर्षाचे लॉसेस आहेत ब्रॉट फॉरवर्ड, ते इथं सेट ऑफ होऊ शकत होते. दॅट इज नो लॉंगर फिजिबल हिअर आफ्टर. Okay, so we will have to be very careful on this, because all our tax planning schemes, you will have to be very careful, because earlier if you are having a house property loss, we could set it off, no longer possible. Or your business losses were there. माझ्याकडे 2 बिझनेस आहेत, एक प्रिझम्पटिव्ह बिझनेस आहे, एक नॉन प्रिझम्पटिव्ह बिझनेस आहे. नॉन प्रिझम्पटिव्ह बिझनेसचा लॉस मी इथं सेट ऑफ करू शकत होतो, किंवा राहिला तर मी कॅरी फॉरवर्ड करू शकत होतो. Now that option is gone. तो लॉस मला तिकडे सेट ऑफ करायचा आहे. ह्या बिझनेसमध्ये मी सेट ऑफ काहीच करू शकत नाही प्रिझम्पटिव्ह इन्कमच्या अगेन्स्ट. डेप्रिसिएशन, अनअब्झॉर्ब डेप्रिसिएशन पण मला कुठेही सेट ऑफ होणार नाही वेगळं, कारण ऑल लॉसेस, ऑल डिडक्शन, ऑल अलावन्सेस सगळंच गेलं बाहेर. चॅप्टर 6A चे कुठलेही डिडक्शन्स मिळणार नाहीत. सो अंडरस्टँड की दिस इज नाव रिअली अ बिग चेंज compared to last year. This is a very, very big change. It's a fundamental change in the computation of the presumptive income. So let us take a case. Mr. Patel, resident आहे, बिझनेस इन्कम 6%, 8% डिक्लेअर केलंय, 16 लाख रुपये. हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस आहे 1,80,000. ब्रॉड फॉरवर्ड बिझनेस लॉस आहे 2 लाख. आधी मागच्या वर्षीपर्यंत हा सगळा सेटअप होऊ शकत होता. हाऊस प्रॉपर्टी लॉस सेटअप होऊ शकत होता. द ब्रॉड फॉरवर्ड बिझनेस लॉस ऑल्सो कुड बी सेट ऑफ.
पण न्यू ऍक्ट मध्ये नो सेट ऑफ. त्यामुळे मागच्या ऍक्ट मध्ये अप टू AY 26-27 12,20,000 इन्कम झालं असतं. आता सेम अमाउंट विल नाव रिमेन 16 lakh. No deduction whatsoever. That is really a very big change. And I will highlight this is causing some ambiguity in the law. कारण लॉ मध्ये काय दिलेलं आहे की इफ आय गो टू सेक्शन 108 इंट्रा सोर्स लॉस, इट सेज इंट्रा सोर्स बिझनेस लॉस कॅन बी सेट ऑफ. म्हणजे एका बिझनेसचा लॉस दुसऱ्या बिझनेसच्या इन्कमच्या अगेन्स्ट सेट ऑफ होतो ऍज पर सेक्शन 108. पण इथं तर 58(4) मध्ये काय दिलंय, यू आर बायपासिंग द एंटायर ऍक्ट. वेगळं कुठलंही डिडक्शन मिळणार नाही, कुठलाही लॉस मिळणार नाही. सो देर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस टू प्रोव्हिजन. सिमिलरली कॅरी फॉरवर्ड मध्ये सेम प्रॉब्लेम आहे. कॅरी फॉरवर्ड म्हणते करू शकतो, पण सेक्शन 58(4) इज ब्लॉकिंग इट. सो देर सीम्स टू बी सम अनॉमली. पण मला नाही वाटत की ह्यात काही रिलीफ मिळण्यासारखं आहे. कसंही जरी इंटरप्रिटेशन केलं तरी 58(4) इज क्वाईट क्लिअर. नो डिडक्शन फॉर एनी लॉस, एनी अलाउन्स और एनिथिंग. त्यामुळं इट सीम्स व्हेरी डिफिकल्ट की ह्यातनं काही आपण बेनिफिशियल फाईट करून लिटिगेट करून काही फायदा होईल असं आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. As far as the tax audit criteria is concerned, the tax audit criteria remains the same. If it is a you are showing the income below the threshold limit of that whatever 6%, 8%, 50%, then you have to maintain the books and get them audited. That criteria remains the same. फक्त त्या 44AD च्या केसेस मध्ये एकदा बाहेर गेला तर 5 वर्ष बाहेर आहे. दॅट कन्सेप्ट रिमेन्स इंटॅक्ट. रिअली इट इज व्हेरी सरप्राइझिंग आहे. ते 5 वर्षाचं लॉजिक कुठून आणलं हे काही कळलंच नाही. आपल्या कसं भारतीय संस्कृतीत वनवास असतो 14 वर्षांचा. सांगा तरी 14 वर्ष परत येऊ नको, 5 वर्ष तरी कशासाठी. आणि नाव दॅट द डेटा इज इलेक्ट्रॉनिक, द सिस्टम विल ट्रॅक. तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये. तो तिथेच तो वॉर्निंग देणार, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस. किंवा रिटर्न तो अपलोड एक्सेप्ट करेल. सीपीसी प्रोसेसिंग करता म्हणेल नाही यू आर टू बी टॅक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, युअर रिटर्न इज डिफेक्टिव्ह, परत भरा, असं पण होऊ शकेल. वी डोंट नो वेदर ऍट व्हॉट स्टेज दॅट लॉकिंग विल कम इन. आधी कसं मॅन्युअली हे ट्रॅक करणं फार अवघड होतं. नाव बिंग एव्हरीथिंग इज कम्प्युटराइज, दिस विल बी ट्रॅक बाय द सिस्टम इटसेल्फ. Okay, so comparative, we already know this. I'm not wasting your time on this point. Main discussion in our ITR 4, one new field has been added and one disclosure has been made additional mandatory. Your closing bank balance you have to disclose. Bank balance was not mandatory. आता बँक बॅलन्स तुम्हाला दाखवायचाच आहे. तसं एक ऑप्शनल फील्ड आलेलं आहे, इन्व्हेस्टमेंट्स. तुमचे टोटल इन्व्हेस्टमेंट्स काय ते डिस्क्लोज करा, बट करंटली इट इज ऑप्शनल. नेवर नो वेन इट कॅन बिकम मॅन्डेटरी, नेवर नो. अँड इफ यू जस्ट सी दिस इज द डिस्क्लोजर शेड्यूल विच वी हॅव. E11 to E25 वी हॅव टू डिस्क्लोज. पैकी हे 5 आयटम मॅन्डेटरी केलेले. सन्ड्री क्रेडिटर, इन्व्हेंटरीज, डेटर्स, कॅश बॅलन्स आणि आता बँक बॅलन्स. हा 5वा आयटम आता मॅन्डेटरी. आधी 4च मॅन्डेटरी होते, आता 5 आयटम मॅन्डेटरी केलेले आहेत. नाउ व्हेन दिस बिकम्स मॅन्डेटरी, थिंग्स बिकम व्हेरी इंटरेस्टिंग. कारण जरी हे इन्व्हेस्टमेंट्स ऑप्शनल असले, बँक बॅलन्स इज नो लॉंगर ऑप्शन. आणि ह्यात फार प्रॅक्टिकल इंटरेस्टिंग इश्यूज येणार आहेत. लेट मी आयडेंटिफाय द इश्यूज विथ केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ इट. सुरेश ट्रेडर्स इज अ प्रोप्रायटरशिप. हार्डवेअर ट्रेडिंग करतात. टर्नओव्हर 2.4 crores आहे. कॅश रिसीट्स 11 लाख आहेत. आता पण 14 लाख रुपये AIS दाखवतात. हा तर वेगळा विषय. आय विल कम टू वन मोर इश्यू. This was another case. This is a very common problem. AIS
ला कुठून कोण डेटा पाचतं माहित नाही, पण बऱ्याच वेळा तो कुठलाही डेटा येतो समोर. आता माझ्याकडे ऍक्च्युली बुक्समध्ये 11 लाखच कॅश रिसिप्ट आहे, समहाव एआयएस मध्ये 14 लाख. आता 11 लाख धरलं तर मी त्या 5% आत आहे, एलिजिबल फॉर प्रिझम्पटिव्ह. 14 लाख धरलं तर मी 5% बाहेर जातो, नॉट एलिजिबल फॉर द प्रिझम्पटिव्ह स्कीम. So now what am I supposed to do? Only option now is what? You have to reconcile your AIS. And जर ते AIS चुकलं असेल तर तिथं तुम्ही करस्पॉन्डिंग रिमार्क द्यायला पाहिजे. पण ह्याच्यात तुम्हाला पुढे त्रास 110% आहेच. त्रास इन द सेन्स यू आर गोइंग टू गेट क्वेरीज की देर इज अ मिसमॅच, ब्ला ब्ला ब्ला, जे काय आहे ते तुमच्याकडे येणारच आहे, आणि त्याचं उत्तर दिल्याशिवाय दॅट असेसमेंट ॲज सच इज नॉट रिअली गोइंग टू हॅपन. So, केस स्टडी हायलाइट केलेली कुठे गेली? ओके, लेट मी हायलाइट द केस स्टडी. इथं कुठेतरी गायब झाल्या स्लाइड. नाउ लेट्स टेक अ प्रॅक्टिकल सिच्युएशन ही ओपनिंग बँक बॅलन्स 10 लाख. पर्सन इज अ डॉक्टर. लेट्स अज्युम 50 लाख इन्कम. डीम्ड इन्कम 25 लाख. 44AD और सेक्शन 58 मध्ये 25 लाख इन्कम दाखवून तुम्ही ITR भरला. क्लोजिंग बँक बॅलन्स 45 लाख. ओपनिंग 10, क्लोजिंग 45. 10 अधिक 25 जरी इन्कम पकडलं तर किती व्हायला पाहिजे? क्लोजिंग 35 आहे 45. आणि आता हे तुम्हाला डिस्क्लोज करायचं. नाव कम्स द प्रॉब्लेम, कारण त्या डॉक्टरचं ऍक्च्युअली इन्कम रेशो आहे 70-80%. पण आज आपण प्रिझेंटिव्ह मध्ये 50% दाखवून विषय संपत होतो. क्वेश्चन इज आता काय करायचं? Now, first of all, you need to understand what the law states. What does the law state? Law states ki income will be deemed to be 6%, 8%, 50% of the receipts, or higher income as declared by the taxpayer. Now, this is very important. जर तुम्हाला माहिती आहे की माझं उत्पन्न 50%पेक्षा जास्त आहे, I am duty bound to declare that higher income. आणि आता काय होणार? The balances will not match. Balances what I am having. कम्प्युटर स्मार्ट आहे, काय तुम्हाला डोकं लावायचं आहे? AI वापरतात डिपार्टमेंट सुद्धा. Now what will happen? It will immediately find the anomaly की बाबा जर तुमचं क्रेडिटर वाढले नाहीयेत, काही वाढलेलं नाहीये, इन्कमनी 25 लाखच ऍड होणार, त्यातनं परत ड्रॉइंग असणार काहीतरी, तर बँक बॅलन्स किती 35 लाखांनी कसा वाढला? देर इज समथिंग फिशी. वन कॉमन प्रॉब्लेम. टेक अनदर व्हेरी कॉमन इश्यू. मोठी एंटिटी आहे, तुमच्याकडे कोटीत इन्कम आहे, तुम्ही म्हणता चला या फॅमिली मेंबरला XYZ कॉन्ट्रॅक्ट चार्जेस दिले, दाखवा. 6% विषय संपेल. बरोबर आहे, पण तुम्ही त्याला रुपये पण दिलेला नसतो. जर्नल एंट्री असती, अख्खा बॅलन्स आउटस्टँडिंग असतो. आता मागचे डेटर समजा 0 रुपीज, क्लोजिंग डेटर 1 कोटी रुपये, इन्कम 8 लाख. यू अंडरस्टँड? लक्षात घ्या हे कुठं चाललेलं आहे. आज ते तुम्हाला बॅलन्स शीट मागत नाहीत, अग्रीड नाही मागत, पण ह्याच्यात तुम्हाला किती त्रास डायरेक्टली समोर येणार हे लक्षात घ्या. कारण का इट इज नो लॉंगर ओनली द टॅक्स अथॉरिटीज हु आर डायरेक्टली चेकिंग इट, दे आर हॅव्हिंग AI टूल्स. जर हे तोंडी आपण अनालिसिस करू शकतो, तर इफ देर इज अ टूल, इट विल डू इट इन फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंड. आणि सस्पिशियस त्यांनी क्रायटेरिया एकदा बनवला की हे असं काही मिसमॅचेस असतील तर आयडेंटिफाय करा, धडाधड हे मिसमॅच आयडेंटिफाय होणार.
and this can lead to your different notices की इन्कम एस्केपिंग असेसमेंटची नोटीस येऊ शकते की यू हॅव नॉट डिस्क्लोज द करेक्ट इन्कम, ट्रू इन्कम इज नॉट देअर. So point to be highlighted is what is now good practice for the chartered accountants. We have to ensure that when you are filing the returns under presumptive taxation, please prepare a proper cash flow fund flow statement. Ensure that the income matches. तो 6%चं 9% झालं तर काही दुःख नाहीये, बट ऍटलीस्ट यू आर बाईंग पीस ऑफ माइंड टुडे. नाहीतर नंतर ते रिअसेसमेंट वगैरे मध्ये जर निघालं आणि ते जस्टिफाय झालं की नाही इन्कम जास्तच आहे, देन यू आर फेसिंग पेनल्टी, अँड पेनल्टी इज अननेसेसरी 200% ऑफ द टॅक्स. सो इट इज टू हार्श, टू बिग अ रिस्क टू टेक. म्हणजे ते रिस्क घेणं परवडतच नाही. 30% भरा ना हायएस्ट रेटनी आणि बाय पीस ऑफ माइंड. बट दॅट cash flow following is very, very important. At least I know in our office, right from day one, whenever 44AD came, till today we are following the cash flow. Even today. आज नाही, डे वन जेव्हा 44AD आला तेव्हापासून आजपर्यंत आम्ही कॅश फ्लो बनवतो, त्या क्लायंटची बॅलन्स शीट पण बनवतो. पण बरेच जण असे की फक्त ते बँकेची बेरीज घेतात, टक्के टाकले, 1.5 मिनिटात रिटर्न तयार, विषय संपला. Now that is going to cause a problem for the client. And client ला प्रॉब्लेम झाला की अल्टिमेटली इट विल कॉज अ प्रॉब्लेम फॉर यू, बिकॉज ही विल से सर ह्याचं काय करायचं, and how do we solve this problem? That is always going to be the issue for all of us. So I personally feel we should really be very, very careful as far as presumptive taxation incomes are concerned, and we should really focus की प्रॉपर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनवा, त्यात ते मॅच व्हायला पाहिजे. अगदीच असं वेडवाकडं मिसमॅच नको. आता मी एका डॉक्टरची केस बघितली, कन्सल्टिंग डॉक्टर टू हॉस्पिटल्स, स्वतःच्या रुपयात नाही, खर्च नाही, काय किरकोळ ते ट्रॅव्हलिंग वगैरे असेल किंवा टेलिफोन, म्हणजे 2% पण खर्च नाही. प्रॅक्टिकली 2%. बाकी सगळं खर्च तर हॉस्पिटलच करते, की तुम्हाला फक्त डायरेक्टली प्रोफेशनल फीजच मिळतात, बाकी काहीच खर्च नाही. कुठल्या बेसिसवर 50% दाखवायचं सांगा ना. दिस इज द रिअल पिक्चर ऑफ लाईफ, की इन सच अ केस इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो फॉर द प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन. कारण का उद्या तुम्हाला सोर्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट जस्टिफाय करायला सांगितलं, तुम्ही म्हणणार माझ्याकडे 1 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आहे, पण तुमचं मागच्या 3 वर्षाचं इन्कम फक्त 30 लाख रुपये झालंय, मग 1 कोटी, मग बाकीचे 70 लाख आले कुठे? These are the questions which will come in the future. So better option, prepare a proper cash flow fund flow, ensure it matches with whatever numbers you are supporting. मगच तुम्ही प्रिझम्पटिव्ह इन्कम फाईल करा. मी असं नाही म्हणत की खूप डिटेलमध्ये बुक्स मेंटेन करा, पण ऍटलीस्ट एक बेसिक जनरल रफ कॅश फ्लो मांडला तर ऍटलीस्ट यू विल हॅव एन आयडिया ऑफ व्हॉट द पोझिशन रिअली इज. कारण का प्रॉब्लेम झाल्यानंतर त्याची मरम्मत करण्यापेक्षा आत्ताच तुम्ही त्याचं जे काय आहे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. ऍट सोर्स यू विल नॉट हॅव अ प्रॉब्लेम. सो ऍज फार एज वी CAs and tax practitioners are concerned, be very careful. We have to ensure that 5% cash receipt limit is satisfied. क्लायंट भले तोंडी म्हणेल साहेब माझं 2.5 कोटी टर्नओव्हर आहे पण कॅश मध्ये काहीच नाहीये. ऍक्च्युअली बघा, नाही तर बँकेत आहे फक्त 1.5 कोटी आणि बाकीचे 90 लाख कुठे आले, बँकेत नाहीच आले. ह्याचा अर्थ काय, कॅश मध्ये तुझा सेल आहे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लेम. त्यांनी जीएसटी ला टर्नओव्हर बरोबर दाखवलाय, तो तर एक आपण क्रॉस चेक करतोच. पण मग इथे जर बँकेत 1.5 कोटी आलाय तर मग काय 90 लाखाचे तुझे डेटर आहेत का? यू हॅव टू जस्टिफाय. The 5% limit has to be correctly identified, whether it is receipt or payment. Ensure that it is satisfied. Then for your clients, if you are covered under this presumptive taxation, the best advice is to route everything through the bank. कारण का बँकिंग मध्ये रूट केलं तर तुम्हाला हायर लिमिटचा पण बेनिफिट आहे आणि लोअर रेटचा पण बेनिफिट आहे. इट मेक्स सेन्स. जरी तुम्हाला डेप्रिसिएशन शेड्यूल द्यायचं नाहीये किंवा डेप्रिसिएशन क्लेम नाही करायचं, तुमच्या एंडला एक एक्सेल मध्ये वर्किंग ठेवा डेप्रिसिएशनचं.
कारण का उद्या भविष्यात कधी ऍसेट विकला तेव्हा मग कॅपिटल गेनचा विषय येऊ शकतो. तेव्हा तर ऍसेट विकला, मग तेव्हा कॅल्क्युलेशन कसं करणार? एक 7, 8, 10 वर्षांनी तेव्हा तुम्हाला ते ट्रॅक करणं परत तेव्हा बनवण्यापेक्षा इट इज बेटर टू हॅव दॅट डेप्रिसिएशन शेड्यूल प्रिपेअर्ड अँड रेडी अँड अवेलेबल विथ. 58.4, obviously now it's a concept brand new for us. We have to be mentally एक्सेप्टिंग की हे आता आलेलं आहे आणि ते प्लॅनिंग किंवा रिटर्न फायलिंग त्या पद्धतीनेच आपल्याला करायचंय की नाही, हे आता आय नीड टू बी केअरफुल. आय हॅव टू अंडरस्टँड की मला कुठलाही लॉस किंवा डिडक्शन मिळणार नाही. हे माझं फायनल टॅक्सेबल इन्कम आहे. ह्याच्यानंतर प्रिझम्पटिव्ह इन्कम नंतर कुठलंही डिडक्शन मला मिळणार नाही, कुठलाही सेट ऑफ मिळणार नाही. ITR 4 मध्ये इन्व्हेस्टमेंट डिक्लेरेशन मागितलेलं आहे, मॅन्डेटरी अजून नाहीये, पण ऍज अ सेट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. मे बी AY 26-27 ला नाही मागत, टॅक्स इयर 26-27 ला मागू शकते, कारण का ते नवीन ITR फॉर्म्स अजून आलेले नाहीत, ते तर अजून यायला खूप वेळ आहे. पुढच्या वर्षीचे ITR फॉर्म मार्च मध्ये येतील. सो बाय दॅट टाइम त्यांना ह्याचा फीडबॅक आल्यावर ऑन दिस बेसिस दे कॅन मेक दॅट ऑल्सो मॅन्डेटरी, कारण का ते त्यांना मॅन्डेटरी करायला सोपं आहे. कारण का देसे ठीक आहे, आम्हाला बुक्स नको, तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट काय केलं त्याची अमाऊंट तर द्या तेवढी. बँक बॅलन्स मिळाला, कॅश बॅलन्स मिळाला, इन्व्हेस्टमेंट मिळाले, संपलं ना. हे डायरेक्टली क्रॉस मॅचिंग होऊ शकतो तुमच्या इन्कमशी. अँड 5 year लॉक इन, यू हॅव टू ट्रॅक इट. ते ट्रॅक करतील गोष्ट वेगळी, पण आपल्याला पण आपल्या क्लायंटचं ट्रॅकिंग ठेवावं लागेल की जर हा ह्याच्या बाहेर आलेला आहे 58 मधनं, तर फॉर 5 years ही कॅनॉट री एंटर. दॅट ट्रॅकिंग वी ॲज चार्टर्ड अकाउंटंट्स विल हॅव टू टेक. So remember, in principle, major change is in the numbering of the section, but one substantive change is that 58.4. तो फंडामेंटल चेंज झालेला आहे की ह्याच्यामुळे कम्प्लीट अंडरस्टँडिंग ऑफ सेक्शन ऑफ द प्रिझम्पटिव्ह सेक्शन हॅज चेंज. अँड ट्रान्सपोर्टर्सला आज सुद्धा सॅलरी आणि इंटरेस्टचा बेनिफिट आहे, आधी पण होता, पण बऱ्याच जणांना असं वाटत होतं की नाहीये. फक्त दिस इज जस्ट टू रिवाइज अँड रिफ्रेश एव्हरीबडी की हे डिडक्शन अवेलेबल आहे. आणि 5% कॅश लिमिट इज ऑफकोर्स देअर. सो प्लीज एन्श्योर दॅट दिस कॅश लिमिट वी आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली. व्हेरीफाय करा, मगच तो ITR भरा, म्हणजे मग काय तुम्हाला हायर लिमिट लोअर लिमिट काय ऍप्लिकेबल आहे ते आपल्याला कळू शकतं. राईट. सो I think with that, I can conclude. If there are any questions or anything else, I would be happy to take up.